देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस प्रोग्राम के पेशकर्ता हैं अलिफ हाई स्कूल। Alif High School, here and hereafter, an English medium school with Islamic values. Success of both the worlds, Dunya and Akhirah. Alif provides you a blend of modern education with Islamic education, imparting integrated CBSE curriculum for nursery to 5th and state syllabus from 6th to 10th. An added education of Hifzul Quran, well-ventilated classrooms, best infrastructure and amenities, protected with CCTV surveillance, certified and highly qualified faculties. So, grab the opportunity of free admission offer valid up to 31st May 2022. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन यहरमिर रिज़्क़ यहरमुल खैर कुल्लुहु। मुस्लिम शरीफ। जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से 29 अप्रैल को लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार के इंतजामात का जायजा लेने के लिए रियासती वज़ीरा और आला अहदेदारों ने स्टेडियम का दौरा किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अहदेदारों को नक़ाइस से पाक इंतजामात की हिदायत दी। अहदेदारों से कहा गया कि इंतजामात के ज़िम्मन में जो अलहदा गोशे मुख्तस किए गए हैं, इनमें रोज़ेदारों के लिए तमाम तर सहूलतें फ़राहम की जाएँ। दावत इफ्तार में उलमा, मशाइखीन, अवामी नुमाइंदों के अलावा आला अहदेदारों की शिरकत मुतवक्को है और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को मदऊ किया गया है। रियासती वज़ीरा ने दावत इफ्तार के लिए तय करदा मुख्तलिफ गैलरीज और इनके इंतजामात का जायज़ा लिया। शहनशीन पर चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़ीरा के लिए इंतजामात रहेंगे और चीफ मिनिस्टर KCR रोज़ेदारों से खिताब करेंगे। नमाज मगरिब के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है। हर गैलरी में ताम का माकूल इंतज़ाम रहेगा और अतराफ़ के इलाक़ों में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए खुसूसी हिदायत दी गई हैं। अहम शख्सियतों और मदुईन के लिए पार्किंग के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और दावत इफ्तार में दाखिला बज़रिए दावतनामा रहेगा। LB स्टेडियम के अतराफ़ वकनाफ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। जायज़ा इजलास में वज़ीरा के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज़ कासिम, हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियती उमूर AK खान, सदरनशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन इसहाक़ इम्तियाज़, साबिक़ सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के चादरघाट विक्टोरिया खेल मैदान में GHMC स्पोर्ट्स समर कोचिंग कैंप का इफ्तिताह मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के हाथों अमल में आया। ये समर कोचिंग आज से लेकर 31 मई तक जारी रहेगा। ग्रेटर हैदराबाद के कुल 854 खेल मैदानों में 44 तरबियती क्लासों का एहतमाम किया गया है और 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से खेलों के सामान का इंतजाम किया गया और इस तरबियती क्लासेस में 800 कोचों को मुकर्रर किया है। इस तरबियती क्लासेस में 6 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों को ही मौका फराहम किया जाएगा। మనం జరుపుకోలేకపోయాము, but I'm very happy to see all of you here today with different. అది కూడా ఖైరతాబాద్ is the zone that they start with. ఇది ఖైరతాబాద్ జోనే కాదు, ఈ రోజు ఖైరతాబాద్ జోన్ లో స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఇనాగ్రల్ ప్రోగ్రామ్ స్పోర్ట్స్ ఇనాగ్రల్ GHMC స్పోర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ 6 డేస్ కూడా 6 జోన్ల లోపల కూడా మనం స్టార్ట్ చేసుకోబోతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కోచ్ కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది, ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ బికాస్ దీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్యూచర్ కిడ్స్. ఈ కిడ్సే మన ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మన కంప్యూటర్ చెప్పినట్టు
ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే ఇప్పుడు మనం ఏ సింధు గోపీచంద్ని ఇక్కడి నుంచి సృష్టించాము అట్లాంటి ఇక్కడ ఎందరో స్టూడెంట్స్ ఇంకా నేషనల్ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళే బాధ్యత కూడా మీ కోచెస్ పైనే ఉంది అని నేను మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నాను. అదే కాకుండా మీకు ఇక్కడ సదుపాయాలు ఈ రోజు మన ఈ జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో 800 కోచ్లతో 854 సెంటర్స్ ఈ రోజు ఆల్ ఓవర్ జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యం లోపల ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ సిటీ లోపల ఈ రోజు అన్ని సెంటర్స్ తెరవడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఈ రోజు విక్టరీ ప్లే గ్రౌండ్ లోపల మా జోనల్ కమిషనర్ గారు చెప్తున్నారు, ఎందుకంటే కొన్ని రిపేర్స్ కొన్ని చాలా మంది అపోహ ఏంటంటే ఇక్కడ సెంటర్స్ బాలేవు, కొంచెం రిపేర్స్ కావాలి, అన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు అని. కానీ ఈసారి మనము వి మేడ్ ష్యూర్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ చిల్డ్రన్, కోచెస్ అండ్ ఎవ్రీబడి. సో ఈ రోజు 17 lakhs పెట్టి విక్టరీ ప్లే గ్రౌండ్ లో 17 lakhs స్పెండ్ చేసి we are trying to see that every facility is being given to the children and the coaches. So ఇవన్నీ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకుని పిల్లల్ని రేపు పొద్దున్న మీలాగనే, బికాజ్ ఇక్కడ నేషనల్ కోచెస్ ఎవరైతే నా దగ్గరికి ఆల్మోస్ట్ చాలా సార్లు ఇప్పటికీ ఒక 5-6 సార్లు కోచెస్, నేషనల్ కోచెస్ కానివ్వండి, ఇంటర్నేషనల్ కోచెస్ కానివ్వండి నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది. సురేఖ గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళని పర్మనెంట్ గా ఏదైనా చేయాలా, రిక్రూట్ చేయాలా, వాళ్ళు ఇప్పుడు అదేంటి టెంపరీగా చేస్తున్నారు. తప్పకుండా మనం అది ఆలోచనలో పెట్టుకున్నాము. మీకు తెలుసు గత 5 ఏళ్ల నుంచి కూడా మేము కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ విషయంలో మేము కొట్లాడుతూనే వస్తున్నాం. ఎవ్రీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లోపల మీ గురించి మేము కొట్లాడుతూనే వస్తున్నాము. అదే విధంగా కూడా ఇప్పటికీ కూడా we are definitely going to consider this అండ్ వీళ్ళకు కూడా ఏదైనా పర్మనెంట్ గా కూడా మిమ్మల్ని సెటిల్ చేయాలని మా దృష్టిలో కూడా ఉంది కాబట్టి we will definitely try to do this. जमात इस्लामी हिंद शहर महबूब नगर की जानिब से जंग बदर का पैगाम हालत हाजिरा के उन्वान से बरोज़ इतवार बाद नमाज असर बमुकाम कॉन्फ्रेंस हॉल मस्जिद इबादुर्रहमान महबूब नगर में अमल में आया। इस मौके पर अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़ ने बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत करते हुए जमात इस्लामी हिंद की कोशिशों को सराहा और नौजवानों में शऊर बेदार करने की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबक़े की तरक्की के लिए संजीदा कोशिश कर रही है और अनक़रीब अक़लियती तबक़े के लिए चीफ मिनिस्टर KCR स्कीमात को मुतारफ़ करवाने वाले हैं, जिसको सबसे पहले ज़िला महबूब नगर में नाफिज करने का तयक़ुन दिया। क्योंकि रोज़ा खुलने का वक्त हो रहा है, आज महबूब नगर में जमात इस्लामी के हिंद की जानिब से जंग बदर का पैगाम जो मुनक़िद किया गया, हकीकत में ये आज के जनरेशन को बहुत सख्त ज़रूरत है इस मैसेज की, क्योंकि बहुत से नौजवान इससे बहुत दूर है। वाकई इस पैगाम को हर नौजवान तक पहुंचना चाहिए, आज के जनरेशन को पहुंचना चाहिए। इस मौके पे मुझे बुलाया गया है, ख़ासकर मैं हमारे जमात इस्लामी के टाउन सदर जनाब शुजात साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट सिराजुल साहब और SAO के सदर वाजिद साहब और यहाँ पे मौजूद सभी बड़ों बुज़ुर्गों को और सभी के दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यह मुझे बुलाने का मौका दिया है। और मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन के ओहदे के साथ की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अनक़रीब में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब बहुत से नए स्कीमात जो है ऐलान करने वाले हैं और जो भी स्कीमात ऐलान होंगे मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ उसमें पहला मुकाम महबूब नगर का होगा और जमात इस्लामी हिंद का भी एक अहम रोल होगा, क्योंकि मैंने सिद्दीपेट में देखा है कि जमात इस्लामी हिंद के जानिब से खिदमत बैंक बोल के जो है हुकूमत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो है माइक्रो फाइनेंस के तौर पे जो है बहुत से गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं। उसी तरह से जहाँ तक हो सकता है महबूब नगर में भी अगर जमात इस्लामी हिंद अगर चाहती है, जिम्मेदारी लेना चाहती है तो हुकूमत की तरफ से हम रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे भी जो है खिदमत बैंक खोलकर गरीब है ना, तो नहीं मतलब सेम है हो तो नाम चेंज है, खिदमत सेवा बोल के हैं। तो उसी तरह से महबूब नगर में भी जो है हम लोग कुछ फंड्स ज़्यादा हुकूमत माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से कुछ फंड ज़्यादा अलॉट करके ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मुसलमानों को, बिजनेसमैनों को जो है जो छोटे तबके के बिजनेस करते हैं उनको मदद किया जाएगा। वाकई तेलंगाना में एक सेकुलर हुकूमत है, आप यकीन रखिए आने वाला दौर भी जो है सेकुलरिज्म का ही होगा। हम जो हिफाजत से रहेंगे, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। ये जो मुझे मौका दिया गया है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
नाज़रीन, यहाँ लेते हैं अब एक छोटा सा वक्फा। Alif High School, here and hereafter, an English medium school with Islamic values. Success of both the worlds, Dunya and Akhirah. Alif provides you a blend of modern education with Islamic education, imparting integrated CBSE curriculum for nursery to 5th and state syllabus from 6th to 10th. An added education of Hifzul Quran, well-ventilated classrooms, best infrastructure and amenities, protected with CCTV surveillance, certified and highly qualified faculties. So, grab the opportunity of free admission offer valid up to 31st May 2022. नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बहुजन राज्य अधिकारी यात्रा के तहत कोदाड़ मुस्तकर के बॉयज़ हाई स्कूल में बीएसपी चीफ कोऑर्डिनेटर आरएस प्रवीण कुमार की सदारत में एक जलसे आम अमल में आया। इस मौके पर आरएस प्रवीण कुमार ने अपनी मुखातिबत में कहा कि कई जानों की कुर्बानियां देने के बाद हासिल शुदा तेलंगाना रियासत में आज कई एक मसाइल से आवाम दो चार हो रही है। पानी, मुलाजिमत, फंड्स के नारे के साथ हासिल किए गए तेलंगाना में आज खानदानी राज में तब्दील हुआ है। तेलंगाना में आज पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ नहीं किया गया। हकीकी इंसाफ और आज़ादी बहुजन समाज पार्टी की कामयाबी पर मुनहसर है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात में बीएसपी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करें। ఇంత సంతోషంగా, ఇంత స్వతంత్రంగా, ఇంత ధైర్యంగా ఇచ్చిన ఏ పార్టీ లేదు, కేవలం బహుజన సమాజ్ పార్టీ మాత్రమే ఇచ్చింది అని చెప్పింది మిత్రులారా. ఇది బహుజన సమాజ్ పార్టీ నిజమైన స్వాతంత్రం, నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం, నిజమైన ప్రాతినిధ్యం కోరుకునే పార్టీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ. మేము వేదిక మీద చెప్తున్నాం, కోదాడ పట్టణం సాక్షిగా 1300 మంది అమరవీరుల ఆత్మలు చూస్తున్నాయి. నేను ఈ రోజు కోదాడ పట్టణంలో ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా కేసీఆర్ కు, బండి సంజయ్ కి, రేవంత్ రెడ్డికి. మేము రాబోయే ఎన్నికల్లో బీసీ బిడ్డలకు 70 వరకు టికెట్లు ఇస్తాం. మీకు దమ్ముంటే ఇదే కోదాడకు వచ్చి రండి, చెప్పండి, అమరవీరుల స్తూపం దగ్గర చెప్పండి, లేకపోతే ఎక్కడ వస్తే అక్కడ ఎక్కడ రమ్మంటే అక్కడికి వస్తే ఆ బిడ్డ అక్కడ చెప్పండి, చూద్దాం. బీసీలకు ఇచ్చిన ఎంతమంది? 60 మంది బీసీ ఎమ్మెల్యేలు ఉండాల్సిన తెలంగాణలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 22 మంది ఉన్నారు. ఆ 22 మందికి 22 మంది వాళ్ళు గోస పుచ్చుకుని ఆ స్థాయికి రాగలిగిన మిత్రులారా. ఇది మేము ఓపెన్ గా చెప్తున్నాం. ఇవాళ మేళ్ళ చెరువు ఉన్నది. మేళ్ళ చెరువులో 16 సిమెంట్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఈ 16 సిమెంట్ కంపెనీలలో ఎన్ని కంపెనీలు బీసీలకు ఉన్నాయి, ఎన్ని కంపెనీలు ఎస్సీలకు ఉన్నాయి, ఎన్ని కంపెనీలు ఎస్టీలకు ఉన్నాయి, ఎన్ని కంపెనీలు మైనార్టీలకు ఉన్నాయి చెప్పండి. ఇవి ఇచ్చే పార్టీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ మాత్రమే. మిత్రులారా, పత్రికలను జాగ్రత్తగా గమనించండి. అవి మన చేతిలో లేవు, అవన్నీ కూడా ఆధిపత్య వర్గాల చేతుల్లోనే ఉన్నాయి. ఏ పత్రికను తీసుకోవని ఆధిపత్య చేతుల్లో ఉన్నాయి. టీవీ ఛానల్ కూడా ఆధిపత్య వర్గాల చేతుల్లో ఉన్నాయి. చివరికి సోషల్ మీడియా కూడా వేల కోట్ల రూపాయలు వచ్చి వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారు. మనం నిజం మాట్లాడితే మన గుర్రంపోడు భూములలో మన బిడ్డ తొలివెలుగు రఘును అరెస్ట్ చేసినట్టుగా అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మిత్రులారా, ఈ రోజు మరి ముఖ్యమంత్రి 60,000 పుస్తకాలు చదివిన ముఖ్యమంత్రి ఇలా సడన్ గా జ్ఞాని అయిన కేసీఆర్ ఇలా అజ్ఞాని అయిపోయి పీకని తెచ్చుకున్నాడు. ఇక పీకే స్టోరీ గమ్మత్తున్నది. ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆయన కాంగ్రెస్ ఢిల్లీ పోయేమో కాంగ్రెస్ లో సోనియా గాంధీకి చెప్తాడు, అమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లుండాలి అట్లుండాలి, రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ ను నేను లీడ్ చేస్తానని వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే అక్కడ అంటాడు. టీఆర్ఎస్ ను ఎట్లా బలోపేతం చేసి ఈ రోజు బహుజన సమాజ్ పార్టీ వచ్చింది, బీజేపీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ వీళ్ళందరూ కాదని టీఆర్ఎస్ ను అధికారం తీసుకోవడం. रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के तहत नरवा मंडल में जारी रैली में आवाम से मुखातिब होकर कहा कि इस यात्रा का मकसद आवाम के मसाइल को जानना है। उन्होंने मजीद कहा कि केसीआर सिर्फ बातों से आवाम का दिल बहलाते हैं। अवामी मसाइल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ फार्म हाउस तक महदूद रहते हैं।
आवाम की तकालीफ से इन्हें कोई सरोकार नहीं। आवाम अब केसीआर को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी है। आइंदा आने वाली हुकूमत बीजेपी की होगी, जो आवाम की फलाह के लिए काम करेगी। ఈ చౌరస్తాకు మీ అందరి సమక్షంలో పట్టుకొచ్చి ఇక్కడనే కేసీఆర్ నిలబెడదాం. నిలబెట్టి ఏం చేసినావు సార్? కాలేజ్ ఇస్తానో ఇచ్చినావా? స్కూల్ కడతానో కట్టినావా? స్కూల్లో కనీస సౌకర్యం కల్పిస్తానో కల్పించినవా? బస్ స్టాండ్ కడతానో కనిపించినవా? సాగునీరు ఇస్తానో ఇచ్చినవా? తాగునీరు ఇస్తానో ఇచ్చినవా? రోడ్లు వేస్తానో వేసినవా? ఇవన్నీ ఎప్పుడు కదా మంచి చప్పలు గట్టి కొట్టిరు. అప్పుడు కేసీఆర్ సార్కు గట్టి కొట్టిరు కదా. మంచి ఇట్లా అంటే మంచిగా ఊరించుకుంటా ఇట్లా అనుకుంటా మాటలు చెప్తే చప్పలు కొడుతుంది. పోయి ఓట్లన్నీ గుర్తుడు తెలంగాణ తెలంగాణ తెలంగాణ. ఏం మీకు తెలంగాణ వచ్చినాక ఏం చేసింది చెప్పే? ఆత్మహత్యలు ఆగినాయనా? తెలంగాణ వచ్చినాక రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆగినాయనా? నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు ఆగినాయనా? చెప్పండి. ఆర్టీసీ కార్మికులు అప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా? ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు అంతకుముందు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారా? ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నారు. అవునా కాదా? అప్పుడు నీళ్ళు రాలే, ఇప్పుడు నీళ్ళు రాలే. అప్పుడు బస్ స్టాండ్ లేదు, ఇప్పుడు బస్ స్టాండ్ లేదు. అప్పుడు బస్సు లేదు, ఇప్పుడు బస్సు లేదు. అప్పుడు రోడ్ లేవు, ఇప్పుడు రోడ్ లేవు. అప్పుడు స్కూల్ లేవు, కాలేజ్ లేవు, ఇప్పుడు కాలేజ్ స్కూల్ లేవు. ఇప్పుడు కాలేజ్ లేదు, స్కూల్ లేదు. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ లేవు, అప్పుడు హాస్పిటల్ లేవు. అవునా కాదా? ఏం సాధించడమే? కేసీఆర్ మాత్రం ఇలా కుటుంబం రాజ్యం వెళ్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఆయన కోసమే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నటువంటి ఆలోచన మనకు వచ్చింది ఇవాళ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ఏం చేసిండే? పార్లమెంట్ లో బిల్లు కొడితే కేసీఆర్ సార్ పార్లమెంట్ పోలే, ఇంట్లో ఉన్నాడు. పోయి ఓటింగ్ కు రాలే, ఇంట్లో ఉన్నాడు. పోయి ఖమ్మంలో దొంగ దీక్ష చేసిండు, హైదరాబాద్ లో దొంగ దీక్ష చేసిండు. బయటికి మాత్రం నేనే తెలంగాణ సాధించిన అని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేయడం నెంబర్ 1 మోసకరి. కాబట్టి మోసపూరితమైన మాటలు నమ్మకండి. భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి, మాకు అధికారం ఇవ్వండి. कबायली रिजर्वेशन को 6% से बढ़ाकर 10% करने का मुतालबा न किए जाने पर प्रगति भवन का मुहासिरा करने का हुकूमत को इंतबाह। संकीर्णी कॉलोनी में ऑल इंडिया तंजीम के सदर सभावत राज नायक की निगरानी में कबायली रिजर्वेशन को लेकर एक इजलास अमल में आई। इस इजलास में मान खुसूसी की हैसियत से साबिक MP रविंदर नायक, साबिक MLC रामुलू नायक ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कबायली रिजर्वेशन बढ़ाने के बाद ही मुलाजिमतों की नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। अगर रियासती हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर मुनासिब फैसला नहीं करती है तो प्रगति भवन का मुहासिरा किया जाएगा। 8 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న మనం తెలంగాణ సమస్యలన్నింటినీ గాలి కొదిలి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి తన ఇష్టానుసారంగా 8 సంవత్సరాలలో వచ్చినటువంటి బడ్జెట్నంతా విపరీతంగా డైల్యూట్ చేసి కరప్షన్ చేసి తను ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా గిరిజనుల 12% రిజర్వేషన్లు కానీ, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు కానీ, దళితుడు ముఖ్యమంత్రి కానీ, 3 ఎకరాల భూమి కానీ, ఇంటికో ఉద్యోగం కానీ, రైతుల రుణమాఫీ కానీ, మహిళలకు మరి ఎమ్మెల్సీ రాములు నాయక్ గారు చెప్పినట్టుగా నీ ప్లీనరీని అడ్డుకుంటాము, నిన్ను ప్రతి చోట ప్రతి తాండాలు కూడా ఎండగట్టి నీవు ఇచ్చినటువంటి గ్రామ పంచాయతీలు కూడా ఈరోజు అక్కడ కూర్చోవడానికి కుర్చీ లేదు, మరి బడ్జెట్ లేదు, ప్లాన్ లేదు, ప్రోగ్రాం లేదు. గ్రామ పంచాయతీలు కూడా అట్లే ఉన్నాయి. దాన్ని రెవెన్యూ తాండా పంచాయతీలుగా చేయవలసిన అవసరం ఉండే. అదే రకంగా మరి పోడు భూములు కూడా పట్టాలు ఇవ్వకుండా మోసం చేసినటువంటి మోసగాడివి. దళిత బంధు అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేసినావు, మరి గిరిజన బంధు ఎందుకు చేయలేదని నేను ఈ సందర్భంగా నీకు హెచ్చరిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్, ట్రైబల్ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి, అన్ని కుల సంఘాల వారు మా వాటా ఎంతనో, మా జనాభా ఎంతనో మా వాటా అంతా అనే నినాదంతో రాజు నాయక్ అధ్యక్షతన ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. 1991, 2001, 2011 సెన్సెస్ ప్రకారము మేము 9.08 ఉన్నాం. ఇప్పటికీ 8 సంవత్సరాలు అయింది. ఎడ్యుకేషన్లో ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్ ఉంది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ముందు మన నోటిఫికేషన్, ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే ముందు మా రిజర్వేషన్ పెంచి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వమంటున్నాం. మాకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 16(4) ప్రకారమే అడుగుతున్నాం. మేము ఏదో ఎక్కువ ఇవ్వమని కానీ మా హక్కులను మేము ఇచ్చేస్తున్నాం. అందుగురించే ఇటువంటి సభని ఇచ్చేసినాము. ఏప్రిల్ 27వ ఇక బలి అయ్యేది మేము కాదు. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మాకు చేసిన మోసము చాలా అయింది. కానీ నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇప్పుడు ఈరోజు మా తాతలు చదువుకోలేదు, ముత్తాతలు చదువుకోలేదు. 70 సంవత్సరాలు స్వతంత్రంలో మీకు అందరికీ వేసినాం ఓట్లు. ఏ ధర వచ్చినా, ఏ పట్టణం వచ్చినా, ఎవరు వచ్చినా అందరికీ ఓటేసినాం. కానీ మాకందరికి కూడా మోసాలే తప్ప మాకేం దక్కలేదు. నేను చెప్తా ఉన్నా, బ్యాలెట్ కంటే ముఖ్యమైనది ఈరోజు బుల్లెట్ కంటే పవర్ఫుల్ ఈరోజు బ్యాలెట్. ఆ బ్యాలెట్
ఈరోజు మేము ఖచ్చితంగా మేము వాడతాము. మేము ఖచ్చితంగా లంబడలో ఎక్కడ ఏ తాండాలైనా ఎక్కడైనా లంబడలు అందరూ ఒకటవుతారు. అన్ని సంఘాలు కూడా ఒకటవుతున్నాము. ఈ సంఘాలు ఒకటై మీ సంఘం తెలుస్తాము. మా ఓట్లు మేము వేసుకుంటాము. ఈరోజు తమాషా ప్రకారంగా మా ఓట్లు మేము వేసుకుంటే 27 ఎమ్మెల్యేలు మేము అవుతాం. ఎవరు ఓటు అవసరం లేదు. మేము అడుగుతాను రేపు 4 ఎంపీలు మేము అవుతాం ఈ రాష్ట్రంలో. మనం ఎందుకు ఇన్ని సంవత్సరాలు మీకు చేసినాం, ఒక్కసారి మేము వేసుకుంటాం. అయ్యా పటేలా దొరా అయ్యా. नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेटॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।